ہماری منزل وہی رہنما ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے۔ وہ آخر سے پہلے، وہ اول سے آگے، وہ آخر سے پہلے، وہ اول سے آگے۔ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وضاحت مسیحت حقیقت میں خالق، وضاحت مسیحت حقیقت میں خالق، وہ قادر ہے سن لو، وہی کبریا ہے۔ بھٹکے کہاں ہو تلاش خداوندی میں، بھٹکے کہاں ہو تلاش خداوندی میں، تم بندے ہو اس کے، وہ تمہارا خدا ہے۔ آئے کلام اقدس میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ پہلی کمانڈ میں سے 5ویں حکم کی تلاوت کریں گے اور اسی سے آج ہم کلام کو سیکھیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اولاد پر بھی ہوگا اور ماں کے اوپر بھی ہوگا۔ ہم اولاد کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ اولاد کو کیا کرنا ہے اور ماں کیسا آنا چاہیے یا ماں کو اپنی اولاد کو کیسی تربیت دینی چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ کلام اقدس کا تلاوت کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت و جماعت کریں آمین۔ سب کہیں آمین۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے خدا جس روز اپنے بندہ مرد دعا مرد ایمان جناب موسیٰ کو اپنے پاس کوہ سینا پر بلاتا ہے تو 2 تختیوں سے دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی تختی پر خدا اپنی شان طیبہ کے بارے میں اسے بتاتا ہے کہ تو نے میرے حضور کیا کرنا ہے، غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ پھر خدا کہتا ہے تو نے اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہیں بنانی۔ پھر خداوند کہتا ہے تو نے میرا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ پھر خدا کہتا ہے تو نے یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا ہے۔ اس تختی کے بعد اگر خدا کسی کو رتبہ دیتا ہے، اگر خدا کسی کی بات کرتا ہے، اگر خدا کسی کے بارے میں مرد ایمان کو بتاتا ہے تو وہ ماں اور باپ ہے۔ خدا اپنی شان کے بارے میں اگر کسی کی شان کے بارے میں بولتا ہے تو وہ ماں ہے، وہ باپ اور ماں ہے۔ اگر خدا پہلی تختی کے بعد اپنے منہ سے کلام صادر کرتا ہے تو وہ ماں اور باپ کے بارے میں کرتا ہے۔ اور یہ کلام جو آپ تک تلاوت کیا گیا، یہ مرد ایمان بنے روح قدس کی ہدایت سے شان طیبہ والے کی اہل سجود کی آواز کو جب سنتا ہے، قدوسیت کے مالک کی جب آواز کو سنتا ہے تو اس آواز کو سن کر دوسری تختی کے اوپر پہلی جو لائن لکھتا ہے وہ ماں اور باپ کے بارے میں لکھتا ہے۔ اور کلام میں اقدس بتاتا ہے کہ یہ واحد حکم ہے جس حکم کے ساتھ برکت بھی ہے۔ ہالیلویا! یہ واحد حکم ہے جس حکم کے ساتھ برکت بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 4 حکم جو پہلے خدا اپنی شان طیبہ کے بارے میں بتاتا ہے، ان کے ساتھ صرف خدا بتاتا جاتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر جب ہم 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر زندگی کی ترقی کا راز ماں باپ کی عزت میں ہے۔ ہالیلویا! خدا اگر بات کر رہا ہے، اگر خدا اپنے بارے میں بتانے کے بعد کسی اور ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ ماں اور باپ ہے۔ آج ہم ماں کے دن کو مناتے ہوئے یہاں پر موجود ہے اور اس کی ہسٹری جب ایک امریکہ کی لیڈی تھی جس نے یونان کے بعد جو یونانی لوگ تھے وہ اس کو دیوی کے دن کے طور پر مناتے تھے، لیکن دین مسیحیت دیوی دیوتا کو نہیں مانتے، نہ ہم ان کے آگے جھکتے ہیں، کیونکہ بائبل کا فرمان ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت تو ان کے آگے سجدہ، کیونکہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پھر 1972 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لیڈی تھی جس کا نام جولیا تھا، یہ ایک زبردست ورشپر تھی۔ اس نے اس دن کو اپنی ماں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا، پھر یہ دن اس کو مناتے رہے۔ پھر 1907 میں اجلینیا جو ایک زبردست ٹیچر تھی، اس نے اپنے سٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں بتایا، اور جیسے ہی اس نے اپنے سٹوڈنٹس کو بتایا پھر ان سٹوڈنٹس نے اس بات کا کیا کیا، چرچا کیا۔ دنیا میں پھر یہ بات عام ہوگی اور آج 2024 میں ایل قدس چرچ میں ہم اس کے تعلق سے کلام سن رہے ہیں، اور یہ تب سے سلسلہ شروع ہوا اور آج کے دن تک چل رہا ہے۔ اور ہم نے کلام اقدس میں دیکھا خدا کا کلام کل آج بلکہ اب تک کیا ہے، اور یہ ہر وقت اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کلام میں آج سے کئی سال پہلے یہوہ خدا نے مرد ایمان موسیٰ کے ساتھ کلام کیا کہ اولاد کو کہنا تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی تمہیں کیا کرنی
तभी तेरी उम्र दराज हो। ये तो औलाद पर फर्ज है कि उसने अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करनी है। और माँ यकीन जानिए एक ऐसी हस्ती है जो कभी भी अपनी औलाद की बुराई नहीं चाहती। और एक जबरदस्त टाइम गिल वर्शिपर है, उसमें एक डीपली लाइन वो लिखते हैं कि बददुआ भी देवे ते आखे जावे मर जाए माँ अगर बददुआ भी देती है तो वो अपने आप को ही देती है कि मेरी औलाद को कुछ ना हो। वो अपने आप को ही कोसती है कि मेरी औलाद को कुछ ना हो। इसलिए औलादों हमें चाहिए कि हम अपने माँ और बाप की इज्जत करें। आए माँ के तल्लुक से हम देखेंगे एक माँ को कैसे होना चाहिए। हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 14 बाब और तीसरी आयत। यहाँ पर हमें एक माँ का जिक्र मिलता है जो अपने बच्चों को गलत टीच करती है। बच्चों पर तो वाजिब है वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, अब औलाद पर तो वाजिब है वो अपनी माँ की इज्जत करे, लेकिन माँ को क्या चाहिए? अपनी औलाद की भी अच्छी तरबियत करे। आए देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 14 बाब की तीसरी आयत, जल्दी से खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है जी, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़ कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और हर चिंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा मुझे उसने अपनी माँ के गौर कीजिएगा, उसने क्या किया? अपनी माँ के सिखाने से माएँ और बच्चे गौर कीजिए, जो आज की 2024 की जनरेशन से माएँ गुजर रही हैं या हमारी ओल्ड एज माएँ हैं, वो इस पर गौर करें। उसकी बेटी ने किससे सीखा था? अपनी माँ से। अगली आयत पर क्या लिखा है? सिखाने से कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। ये जो स्टोरी है ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत और हेरोदिसिया जो हेरोदिस के भाई की बीवी थी उसकी स्टोरी हमें नजर आती है। हेरोदिसिया जो थी अपने देवर के साथ या अपने जो शौहर था उसके भाई के साथ उसका क्या था? रिलेशन था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे क्या कहता है? इसका तेरे साथ रहना अच्छा नहीं। यूहन्ना ने अच्छी तालीम दी कि गलत तालीम दी? ये मुकद्दस यूहन्ना ने अच्छी तालीम दी कि गलत तालीम दी? अच्छी तालीम दी, क्योंकि उसकी बाबत मेरा आका फरमाता है कि जितने नबी माँ के पेट से पैदा हुए उन सब में से बड़ा नबी मुकद्दस यूहन्ना, और एक माँ ने उसी को कत्ल करवा दिया। क्यों? कि उसने अपनी बेटी को गलत टीच किया था, उसने अपनी बेटी को गुमराह किया था। बेटी को तो नहीं था पता कि मैंने यूहन्ना का सर लेना। यूहन्ना तो एक अरसे से खिदमत कर रहा है, तौबा के लिए लोगों को पानी का बपतिस्मा दे रहा है, खुदा की राह तैयार कर रहा है, जिसकी बाबत यशायाह कहते हैं कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो। ये तो खुदा की राह तैयार कर रहा था, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को गलत तालीम देकर उसका सर कटवा दिया। एक माँ कातला बन गई, अपनी औलाद को गलत टीच करते हुए, अपनी औलाद को गलत सिखाते हुए औलाद को भी गुनहगार किया और खुद भी गुनहगार हुई। आज भी जिंदगी में यही हाल है। सॉरी, मैं सुन रहा था औलाद बड़ी इमोशनल होती है अपनी माँ के बारे में कहने। मुझे भी बड़ा प्यार है अपनी माँ से, लेकिन बाइबल की सच्चाइयों से हम भाग नहीं सकते। माँ अपने बच्चों को गलत टीच कर देती है, फिर वजह क्या होती है? बच्चे उस ट्रैक से, उस बैरियर से हट जाते हैं। जिस राह पर उन्होंने चलना है वो उस राह से मुड़ जाते हैं। आज हम देखते हैं हम छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं। मैंने अक्सर देखा है माँ अपने बच्चों को कह रही है तेरा चाचा नहीं चंगा, ये तेरा ताया नहीं अच्छा। फिर क्या होता है? औलाद के दिल में जहर पैदा होता है। औलाद के दिल में उसी रिश्तेदार के लिए जिसकी बाबत माँ कह रही है ठीक नहीं, जहर पैदा होता है। वो जहर आहिस्ता आहिस्ता इतना भर जाता है कि एक वक्त आता है भतीजा और चाचा अगर खड़े हुए हो तो भतीजा अपने चाचू को देखना पसंद नहीं करता। वजह क्या है? माँ ने बचपन में गलत टीच किया। वजह क्या है? माँ ने बचपन से गलत टीच किया। तो जरूरत है मेरी बहनों, मेरी माँ, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे। अगर औलाद पर वाजिब है, खुदा अपनी शान तैयबा के बाद बात कर रहा है औलाद के साथ कि अपनी माँ की इज्जत करो, तो माँ पर भी वाजिब है
तरबियत दे कि वो उसकी इज्जत करे। और पिछले दिनों में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले इस बात को जान रहे होंगे, पिंकी फ्रांसिस की एक वीडियो बड़ी टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बड़ी एक जंगल की आग की तरह फैली। कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा? शायद किसी ने नहीं देखा, मेरा बेटी ने देखा। उसने क्या किया, अपने मसीहत को छोड़कर गैर मसीह के साथ शादी की। ना सिर्फ शादी की बल्कि मीडिया पर उसका ऐसे चर्चा किया जैसे बाइबल की ये तालीम है। उसने समटाइम हम अपनी औलाद को टीच करना छोड़ देते हैं। पहले हम कहते हैं बच्चा है, चलो यार बड़ा है समझाओ। जैसे बच्चा बड़ा होता है हम कहते हैं मेरे तुम शेर के बराबर हो गया, अब मैं इसे क्या कहूँ। तो उस लड़की ने दुबई के अंदर जाकर उस बिजनेसमैन के साथ शादी की। अगर उसकी माँ उसको तभी समझाती कि बेटी ये गलत है, शायद वो आज दीन मसीह से रद्द ना होती, हमेशा की जिंदगी से उसका नाम खारिज ना होता। जरूरत है माँ को अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दें। अगर आप चाहती हैं वो आपकी इज्जत करें तो जरूरत है आप उनकी अच्छी तरबियत करें। आइए एक और हवाला देखेंगे एक माँ को कैसा होना चाहिए। मत्ती रसूल की इंजील में से हम देखेंगे जो बिलहकीकत मेरे आका यीशु मसीह की इंजील है, उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत। एक माँ को कैसा होना चाहिए? उसके पाकला में यूं मरहूम है, उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया, अपने बेटों के साथ आकर उसको सजदा किया, उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दहनी और बाईं तरफ बैठे। बाइबल मुकद्दस का और अंजील मुनव्वरा का ये हवाला तिलावत किया जाना सब माओं के लिए गिफ्ट के तौर पर कबूल हो सके। आमीन। ऐसी माँ होनी चाहिए जो अपने बच्चों को चर्च की राह दिखाए, मसीहा की राह दिखाए, कि उसकी हुजूर दुआएं करे कि खुदावंदा मेरा बेटा मेरी बेटी तेरी राहों पर चले ताकि ये भटके ना। और बाइबल मुकद्दस में हेरोदिया की तरह गलत तालीम ना दे, बल्कि इस जब्दी की बीवी की तरह अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे ताकि वो खुदा की बादशाह के भूखे प्यासे रहे, ताकि वो खुदा की राहों पर चल सके, ताकि वो भटके नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के वारिस बन सके। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ को ऐसी माँ होना चाहिए, जब्दी की बीवी की तरह हर बीवी को होना चाहिए कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे ताकि वो गुमराह ना हो जाए, ताकि वो भटक ना जाए। औलाद पर तो वाजिब है वो अपने माँ बाप की इज्जत करे। औलाद पर वाजिब है, चाहे माँ अच्छी है चाहे बुरी है, औलाद को तो तलवार की धार पर भी माँ की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन माँ को भी चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे। माँ को क्या जरूरत है? अपने बच्चों की, अपने बच्चों की। तो ये मैं अपनी कोई जाती तालीम नहीं दे रहा, ये मेरे घर की टीचिंग नहीं है, बाइबल का फरमान है। बाइबल में से क्या पढ़ा? हेरोदिया ने क्या किया? अपनी बेटी को गलत सिखाया कि तूने क्या मांगना है, तूने के पीछे वाला भी उसने क्या कहा अपनी बेटी को, तूने क्या मांगना है? वजह क्या बनी कि जिसकी बाबत आका ने कहा इससे बड़ा कोई नबी नहीं, एक माँ उसी को कत्ल कराने का वसीला बनी। और हम बाइबल में देखते हैं एक ऐसी माँ भी है जो आका के आगे क्या करती है? रबाना यीशु मसीह के हुजूर झुक जाती है और कहती है फरमा दे कि जब तो अपनी बादशाह में आए मेरे बेटा एक तेरी दाईं तरफ हो एक तेरी बाईं तरफ हो। काश कि आज की माँ के अंदर भी ये ख्वाहिश हो कि मेरा बेटा खुदा की राह पर चले। जरूरत है हर माँ के अंदर ये आंसू होना चाहिए। छोटी सी लाइन अपनी माँ की नज़र करके मैं क्लोज करूँगा। मैं 2016 में ब्लास्ट के बाद जब मैंने अपनी ज़िंदगी का यू टर्न लिया, उससे पहले ज़िंदगी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। 16 में जब ब्लास्ट हुआ तो मैंने अपना यू टर्न लिया लाइफ का। जब मुझे ब्लास्ट में से ज़िंदगी दोबारा मिल गई तो मेरे उस्ताद पादरी आसिफ अंजम उन्होंने एक डीपली लाइन मुझे कही कि बेटा ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसको वेस्ट ना करो। तो मैंने सोचा कि वाकई जो मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ ये कोई इतनी खास नहीं, मुझे ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया, बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया, अपनी स्टडी को मुकम्मल किया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं एक पास्टर बनूँ। हाँ, ये जुस्तजू थी
کہ زندگی چینج ہوئی ہے, خدمت کرنی چاہیے. لیکن یہ آرزو نہیں تھی کہ یار میں ایک پاسٹر آرڈینیشن کروا کر خدا کی پراپر خدمت کر سکوں. میں ہر بار اس نام سے بھاگتا تھا. جب بھی پادری آصف صاحب مجھے کہتے تھے پتر تو ٹریننگ بھی کی تھی, سب کچھ کیتا ہے, لیکن تم اپنا آرڈینیشن کروا کر پراپر کام کرو. لیکن میں اس چیز سے میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی میری بڑی خواہش ہے کہ تو پادری بنے. میں نے کہا نہیں امی, کام تو یسوع ہی ہو رہا ہے, چاہے پادری چاہے نہیں. لیکن ان کی ایک آرزو تھی, ایک خواہش تھی زبدی کی بیوی کی طرح کہ میرا بیٹا خدا کا خادم ہے. بالآخر ان کی دعاؤں نے, ان کی ضد نے آج آپ کے سامنے ایک خادم کھڑا کیا. یہ آرزو ہونی چاہیے میرے کے اندر, یہ جستجو ہونی چاہیے, یہ خواہش ہونی چاہیے, یہ پیشن ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, اس کو اچھے ٹریک پر چلنا ہے, اس کو خدا کا کام کرنا ہے, اس کو خدا کے حضور لائق طور پر چلنا ہے, اس کو بزنس مین بننا ہے, اس کو اچھی جاب پر کرانا ہے, اس کو اچھی سیٹ پر کرانا ہے. جب ماں یہ ٹھان لے گی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ کر سکتا ہے, آپ کی ضد, آپ کی دعا, آپ کی اولاد کی سوچ کو بھی چینج کر دے. آپ کی دعائیں, آپ کی دعائیں میری بہنوں, میری ماں, آپ کی دعائیں آپ کی اولاد کی سوچ بھی چینج کر سکتی. اولاد اگر سوچ لیتی ہے یہ نہیں کرنا تو بے فکر رہے, آپ کی دعا کے اندر خدا نے بلیسنگ رکھی ہوئی. آپ اپنی دعاؤں سے ان کا ذہن بھی چینج کر سکتے ہیں. اور یہ ذہن چینج کرنے کا پروف میں آپ کو اپنی زندگی سے دے چکا ہوں کہ میرا ذہن نہیں تھا, لیکن میری ماں کی دعائیں, ان کی ایک لگن, ان کی ایک خواہش نے آج مجھے اس لائق بنایا کہ میں خدا کی خدمت کر سکوں. اور کل برکت ٹی وی پر میں جب پریچ کر رہا تھا تو میں بڑے شوق سے بتا رہا تھا کہ میں ایک بڑی زندگی سے نکل کر اچھی زندگی میں داخل ہوں. تو خوشی سے اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کیا کریں, اپنے بارے میں خوشی سے بتایا کریں. جیسے ڈین نے بتایا, جب ہم اپنے کل کے بارے میں بتاتے ہیں تو سننے والوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور خدا ہر ماں کو اس لائق بنائے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایک پیشن رکھے. کھلی آنکھوں سے رویا دیکھے ماں بہنوں, کھلی آنکھوں سے ویژن دیکھے اپنی اولاد کے لیے کہ کل میرا بیٹا یا میری بیٹی اس جگہ پر ہوگی. کھلی آنکھوں سے رویا دیکھے. اور بائبل کا فرمان ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے رویا نہیں تو آپ کی زندگی فضول ہے, کیونکہ رویا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اولاد کے پاس بھی رویا نہیں ہے تو آپ زندگی ریس کر رہے ہیں. زندگی میں ایک رویا رکھے, ویژن رکھے کہ میں نے کل یہاں سے یہاں پہنچا. اور وہ آپ کا ویژن, وہ آپ کا منصوبہ ایک وقت آئے گا جب پورا ہوگا تو آپ خدا کے کلام پہ اس آیت کو اپنی زندگی میں اتارتا ہوا دیکھیں گے کہ تو میری عبادت کر تب میں تیری روٹی اور پانی پر خدا کے ساتھ چلنے سے بڑھ. بس یسوع نے کہا پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں ملیں گی. ضرورت ہے ماں یسوع کے حضور جھک جائے, بیٹی یسوع کے حضور جھک جائے کہ میں چاہتی ہوں مسیحا میری اولاد اس جگہ پر پہنچے, اپنے بچوں کو اچھی ٹیچنگ دے, ہیرودیسیہ کی طرح غلط تعلیم نہ دے. نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور شاید ہیرودیسیہ کی بیٹی کی طرح کسی نبی کی قاتلہ بن جائے, یا پنکی فرانسس کی طرح اپنے دین کو رد کر دے اور لوگوں کو بھی غلط تعلیم دے. ضرورت ہے اپنے بچوں کو اچھا ٹیچ کرے تاکہ وہ ایک وقت آئے کہ زبدی کے بیٹوں کی طرح اچھی جگہ پر ہو, تاکہ خدا کے نام پر عزت و جلال ان کے وسیلہ سے مل سکے. آمین.